Hello everyone. In today's lecture, we are going to study the next point from the unit 3, which is Viforia. Okay, so in last lecture, we just studied about the Google virtual reality platforms, which can create the applications and games by using Google virtual reality. Okay, so in that it uses the two platforms by Google, which is Google Daydream and Google Cardboard. Okay, so these are the two platforms which are used by Google. Okay, so the next particular platform which is used for application development, which is Viforia. Okay, Viforia platform is a cross platform application development platform, and it is used to develop the AR and MR applications. Okay, so we know about the AR and MR. ओके, आपल्याला माहिती आहे की याच्यामध्ये ॲग्युमेंटेड रियालिटी म्हणजे काय, व्हर्च्युअल रियालिटी म्हणजे काय आणि मिक्स्ड रियालिटी म्हणजे काय. ओके, सो ॲग्युमेंटेड रियालिटी and virtual reality combines with each other and it creates the another reality which is called as mixed reality. ओके, तर आता याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर ॲग्युमेंटेड रियालिटीमध्ये आपल्याला माहिती की काय करायचं असतं. तर याच्यामध्ये जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत तर ते ऑब्जेक्ट्स काय असतात, तर व्हर्च्युअली क्रिएट केले जातात ॲग्युमेंटेड रियालिटीमध्ये. ओके, त्याच्यानंतर व्हर्च्युअल रियालिटीमध्ये काय केलं जातं, तर जे काही व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट्स आहेत तर ते फिजिकली प्रेझेंट आहेत असा फील क्रिएट केला जातो. तर ते म्हणजेच काय, तर व्हर्च्युअल रियालिटी. आणि याच्यामध्ये ॲग्युमेंटेड रियालिटी आणि व्हर्च्युअल रियालिटी म्हणजे फिजिकल प्लस व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट्स आर कंबाइंड विथ इच अदर, देन इट क्रिएट्स दी मिक्स्ड रियालिटी. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक्झाम्पलही दाखवलं होतं. तर त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलरली ऑफिस होतं जे फिजिकली प्रेझेंट होतं किंवा ऑफिस रूम होती, त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली पूर्ण जे काही फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आहेत तर त्या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तिथे क्रिएट ऑलरेडी प्रेझेंट होते. आणि त्याच्यामध्ये ऍडिशन काय केलं होतं, तर ॲग्युमेंटेड रियालिटी म्हणजे असे ऑब्जेक्ट्स त्याच्यामध्ये ऍड केलेले होते की ते त्या पर्टिक्युलर रूम मध्ये प्रेझेंट नाही आहेत. तर ते ऑब्जेक्ट्स हे ॲग्युमेंटेड रियालिटीचा यूज करून त्याच्यामध्ये ऍड केले होते. आणि त्याच्यामध्ये जनरेट झालेले जे काही ऍप्लिकेशन होतं तर ते ऍप्लिकेशन म्हणजेच काय, तर मिक्स्ड रियालिटी. Okay, so Viforia platform is used for creating the AR and MR applications. Then Viforia has robust tracking and performance on different of hardware. By using the Unity's integration of Viforia, user can develop Android games and vision based applications. Okay, so by using Viforia, the users can develop the Android games or the applications also. ओके, तर ह्याच्यामध्ये आपण गेम्स सुद्धा क्रिएट करू शकतो. देन वन्स can easily get the Viforia AR plus VR sample packages in the Unity Asset Store. Okay, so आपण जे Unity सॉफ्टवेअर बघितलेलं आहे तर त्याच्या ॲसेट स्टोअर मध्ये पॅकेजेस अवेलेबल आहेत, AR प्लस VR सॅम्पल पॅकेजेस. ओके, जसं आपण 2D UFO इम्पोर्ट केलेलं होतं किंवा त्याच्यामध्ये आपण इम्पोर्ट करून ते पर्टिक्युलर गेम क्रिएट करू शकतो, तर त्यामध्येच AR प्लस VR सॅम्पल पॅकेजेस अवेलेबल आहेत. ओके, सो there are few important concepts related to the forms of tracking and marker types which are used in Viforia applications. First one is marker based tracking. The markers are the register images or objects with the application in MR or AR. These objects go about as data triggers in the application. Then the Viforia can uses some concepts just like a tracking. In that, one of them is marker based tracking. Okay, so the markers are the registered images or objects with the application in MR or AR. These objects go about as data triggers in the application. So you just see these particular images here. Suppose this is a single image, cuboid, cylinder, or 3D objects. Okay, so the marker based trackings composes 2D labels, QR codes, physical intelligent markers, and image targets. Okay, so how that particular Viforia is working, so just see on the Google where what is
Vuforia. Okay, so Vuforia means it is the engine and it is the most widely used platform for AR development with support for leading phones, tablets, and eyewear. Okay, so developers can easily add advanced computer vision functionality to Android, iOS, and UWP apps. Okay, so आता हे जर मोबाईलमध्ये यूज केलं तर मोबाईल यूजसाठी हे इझिली काय होऊ शकतं, युजेबल होऊ शकतं, किंवा जे काही मोबाईल युजर्स आहेत तर त्यांना अजून फॅसिलिटी देण्याचं काम या थ्रू होऊ शकतं. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये ज्या काही इमेजेस आहेत, आता इथे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की मार्कर बेस्ड ट्रॅकिंग. सो ट्रॅकिंग इज व्हॉट इज द ट्रॅकिंग. Okay, so see here, suppose there is an image. Okay, okay, suppose this lady can take the tablets in her hand. Okay, and the book is in front of them. त्याच्या पुढे हे बुक आहे आणि त्या बुक मधली जी काही पर्टिक्युलर इमेज आहे तर ती इमेज या टॅबलेट थ्रू काय करत आहे तर कॅप्चर करत आहे. ओके, सो व्हिफोरिया याच्यामध्ये काय करतं तर व्हिफोरिया इंजिन कॅन डिटेक्ट अँड ट्रॅक. म्हणजे व्हिफोरिया इंजिन आहे किंवा ते काही प्लॅटफॉर्म आहे व्हिफोरिया प्लॅटफॉर्म, तर तो प्लॅटफॉर्म काय करत असतो तर त्याच्यामध्ये जे आपण फिजिकली प्रेझेंट ऑब्जेक्ट आहे तर तो फिजिकली प्रेझेंट ऑब्जेक्टच्या इमेजेस कॅप्चर करून घेत असतो आणि कॅप्चर केल्यानंतर ओव्हर दी रिसोर्स डेटाबेस. ओके, जो काही रिसोर्स डेटाबेस असेल तर त्या रिसोर्स डेटाबेस मध्ये काय करत असतं, ट्रॅक करत असतं की याच्यामध्ये ही इमेज पर्टिक्युलर इमेज डिटेक्ट होते का. ओके, आणि त्याच्यानंतर जर ती इमेज तिथे ट्रॅक झाली तर ती काय करत असते तर जे काही व्हिफोरिया इंजिन आहे तर ते व्हिफोरिया इंजिन त्याच्यामध्ये ते पर्टिक्युलरली ट्रॅक काय करत असतो, सर्च करून काढत असतो फ्रॉम दी रिसोर्स डेटाबेस. ओके, सो दी वर्क ऑफ व्हिफोरिया इज व्हिफोरिया इंजिन कॅन डिटेक्ट अँड ट्रॅक दी इमेजेस. ओके, सो मोबाईल फोन असेल किंवा टॅबलेट्स असतील तर या थ्रू या इमेजेस काय केल्या जातात, कॅप्चर केल्या जातात. तुम्ही या इमेज वरून बघू शकाल की याच्यामध्ये व्हिफोरिया कसं वर्क होत असेल. बघा, या बुक मधली इमेज आहे आणि जेव्हा ती टॅब वरून क्लिक केली जाईल इमेज पर्टिक्युलरली त्यावेळेस ती कोणत्या फॉर्म मध्ये दिसत आहे किंवा कोणत्या टाईप मध्ये शो होत आहे. ओके, तर या टाईप मध्ये हे इमेज टार्गेटिंग केलं जातं. आता बघा याच्यामध्ये common use of image targets include recognizing and augmenting printed media and product packaging for marketing campaigns, gaming, and visualizing products in the environment where the product was intended to be used. ओके, तर अनदर पर्पज ऑफ व्हिफोरिया काय आहे की व्हिफोरियामध्ये हे इमेज टार्गेट हा एक पर्टिक्युलरली टाईप आहे की जो ट्रॅकिंग साठी यूज केला जातो. तर आता हे व्हिफोरियाचं अजून वर्किंग काय आहे तर याच्यामध्ये एखादा प्रोडक्ट असेल आणि तो प्रिंटेड असेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखाद्या मॅगझिन मध्ये एखादी ऍडव्हर्टाईज मिळाली तर त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली तो प्रिंटेड मीडिया असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये जर सपोज त्या पर्टिक्युलर मीडियाची ऍडव्हर्टाईज करायची असेल किंवा त्या अजून तुम्हाला ते दुसरीकडे स्प्रेड करायचं असेल तर त्या प्रोडक्टचं जे काही पॅकेजिंग आहे तर त्या पॅकेजिंगचं किंवा त्या पर्टिक्युलर ऍडव्हर्टाईजचा तुम्ही इमेज कॅप्चर करून तर ती इमेज कॅप्चर करून तुम्ही ती स्प्रेड करू शकता. मग त्याच्यामध्ये ते जे काही क्लिक केलेली आहे किंवा इमेज घेतलेली आहे तर ते इमेज ही कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे तर ती तुमची AR किंवा VR फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे आणि हे जे काही कन्व्हर्जन आहे तर हे कन्व्हर्जन हे या व्हिफोरिया प्लॅटफॉर्म थ्रू होऊ शकतं. ओके, सो it uses the another image target types which is image target and markerless tracking. Okay, so the image targets can physically enroll with the application and go about as triggers that show virtual substances. Okay, that means it will capture the images which are physically present. Okay, and it can convert into the virtual substance. म्हणजे ऍक्च्युअल जो काही सबस्टन्स आहे किंवा ऑब्जेक्ट आहे तर तो व्हर्च्युअल मध्ये कन्वर्ट केला जातो बाय युझिंग इमेज टार्गेट्स. ओके, तर आता याच्यामध्ये मी दाखवलं होतं तुम्हाला की याच्यामध्ये तो कसा कॅप्चर केला होता. हा जर इथे फिजिकली आहे तर तो व्हर्च्युअली रिप्लेस करायचा. तर हे काय आहे तर इमेज टार्गेटचं वर्किंग आहे. इथे हे बुक आहे, बुक मध्ये ही इमेज प्रेझेंट आहे त्यामुळे हे बुक आहे ती ही फिजिकल ऑब्जेक्ट आहे किंवा फिजिकल सबस्टन्स आहे
आणि त्याचं कन्व्हर्जन डिजिटली केलेलं आहे आणि ते व्हर्च्युअल रियालिटी फॉर्मॅटमध्ये आहे. ओके, सो दिस इज दी इमेज टार्गेट कन्सेप्ट विच इज used under Vuforia. And another one is markerless tracking. Okay, so this type depends on advances, for example GPS, accelerometer, spinner. Okay, image preparing calculations, virtual objects or data in nature. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये जे काही मार्करलेस ट्रॅकिंग आहे, तर हे मार्करलेस ट्रॅकिंग हे विफोरियामध्ये केलं जातं. म्हणजे सपोज जर जीपीएस ट्रॅकिंग करायचं असेल तर ते जीपीएस ट्रॅकिंग हे मार्करलेस ट्रॅकिंगच्या अंडर येतं, किंवा ऍक्सेलरोमीटर असेल तर तो त्याच्या अंडर येतो, किंवा जे काही नेचरमध्ये जो काही डेटा अवेलेबल आहे तर तो कॅप्चर करण्याचं जे काही काम आहे तर हे सुद्धा मार्करलेस ट्रॅकिंगच्या अंडर येतं. ओके, सो दिस टू टाइप्स आर कम्स अंडर इमेज टार्गेट टाइप्स अंडर Vuforia. ओके, तर हे Vuforiaच्या अंडर हे येतं की, अँड Vuforia इज द प्लॅटफॉर्म वेअर इट इज used for developing the applications, and it uses the AR and MR application. Then the hardware and software requirements for Vuforia. Okay, that means which mobile phones can support the Vuforia. Okay, so the following are the hardware and software requirements for Vuforia. That is SDK with Unity. ओके, सो युनिटी हब सॉफ्टवेअर तुम्हाला माहिती आहे आणि त्याच्यामध्ये जो प्लॅटफॉर्म यूज केला जातो तो Vuforia SDK. दॅट मीन्स यू कॅन इन्स्टॉल दी एक्सटर्नल फाईल विच इज Vuforia SDK, and after that you can generate the particular applications using Unity. Okay, so the mobile phones that supports the Vuforia development for application. Okay, so device OS, which is Android, iOS, and Windows, and these are the versions here. Then development OS are Windows and OS, and Unity versions for Windows 2 and OS X, which is this. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये 3 पार्ट्स आहेत. त्याच्यामध्ये काय, तो डिव्हाइस ओएस म्हणजे डिव्हाइस तुम्ही कोणते कोणते यूज करू शकता, तर त्याच्यामध्ये अँड्रॉइड एक असेल, iOS असेल आणि विंडोज. ओके, आणि त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट ओएस म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युअल मध्ये डेव्हलप करताना तुम्ही कोणत्या ओएस यूज करू शकता, तर त्याच्यामध्ये एक आहे तो विंडोज आणि दुसरी आहे ती OS X. आणि त्याच्यानंतर विंडोजचे युनिटीचे व्हर्जन याच्यामध्ये दिलेले आहेत. ओके, देन ऑप्टिकल सी थ्रू डिजिटल IVR. Okay, so digital IVR means just like a head mounted display. Okay, by wearing that head mounted display you can see from that particular IVRs which is included in that particular head mounted display. Okay, so the devices are HoloLens, ODG, Epson. Okay, then the OS are Android and Windows. These are the versions here in the next column. Then development OS are Windows and OS X, and Unity versions it includes Windows and OS X. Okay, then the Vuforia tools. The following table shows the some Vuforia that are supported on specific hardware. Okay, so याच्यामध्ये particularly apps दिलेले आहेत, that is applications which is developed by using Vuforia. Vuforiaचा यूज करून पर्टिक्युलरली जे काही ऍप्स डेव्हलप केलेले आहेत तर त्याची थोडीफार इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इथे दिलेली आहे. ओके, सो दी ऍप्लिकेशन्स आर कॅलिब्रेशन असिस्टंट, another one is object scanner. Okay, when the application calibration assistant is used by the user, then that user needs the devices which is MoveRio BT200 ODG R7, and the OS version is Android 4.0.3 plus. म्हणजे याच्या 4.0.3 प्लस म्हणजे त्याच्या अबावचं व्हर्जन याच्यामध्ये असायला हवं, तेव्हा ते ऍप तिथे काय होईल, सक्सेसफुली एक्झिक्यूट होईल किंवा यूज होईल. ओके, त्याच्यानंतर अजून एक ऍप इथं सांगितलेलं आहे तुम्हाला, ऑब्जेक्ट स्कॅनर. ऑब्जेक्ट स्कॅनर कॅन रन ऑन द डिव्हाइसेस विच इज सॅमसंग गॅलेक्सी S8 प्लस, S8, देन S7, S6. म्हणजे सॅमसंग गॅलेक्सीची जे काही डिव्हाइसेस आहेत त्या डिव्हाइसेस इथे जे पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेले आहेत तर त्या पर्टिक्युलर डिव्हाइसेस वरती ते ऍप काय होऊ शकतं, रन होऊ शकतं. आणि त्याला OS कोणतं आहे तर लेटेस्ट सपोर्टेड OS ऑन दी डिव्हाइस. ओके,
So these are some of the Vuforia tools. Then virtual reality SDK support. ओके, आता याच्यामध्ये SDK म्हणजेच काय तर डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म आहेत आणि हे प्लॅटफॉर्म यूज केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये काय करू शकतो तर त्या Vuforia पर्टिक्युलर जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत ते ऍप्लिकेशन्स क्रिएट करू शकतो. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल इन Visual Studio, suppose you want to create the applications which depends upon three-dimensional, that is 3D applications, then you can need the SDK which is DirectX. म्हणजे जसं DirectX यूज केलं जातं तर त्या टाइपमध्ये Vuforia साठी VR SDK गरजेची असते. मग त्याच्यामध्ये बघा कोणते कोणते SDK आहे तर Google VR SDK, कार्डबोर्ड Android SDK, Windows Mixed Reality SDK, and it gives here the versions of Unity which can support for the particular SDK. Okay, तर हे त्याचे पर्टिक्युलर व्हर्जन्स आहेत. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज विंडोज मिक्स्ड रियालिटी. ओके, आता या पॉइंट मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर बघा Vuforia which is platform for developing the application which is used for AR and MR applications, and it uses the marker based tracking, and in that it uses the two main type which is image target and markerless tracking. Okay, then these are the hardware and software requirements for Vuforia. Then some of the Vuforia tools which is already present. Then next one is Windows Mixed Reality. So the Windows Mixed Reality is a Microsoft platform, and it is available where you can build around the Windows 10 API and allows the application to render digital content on holographic and immersive display devices. Okay, तर आता विंडोज मिक्स्ड रियालिटी हे काय आहे तर इट इज दी हेड माउंटेड डिस्प्ले. ओके, जसं आपण हेड माउंटेड डिस्प्ले काय होतं हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये जस्ट लाईक अन हेल्मेट आणि त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर लेन्सेस असतात आणि त्याच्यामध्ये एक स्मॉल कम्प्युटर इन्क्लूड असतो आणि ते वर्किंग पूर्ण त्या हेड माउंटेड डिस्प्लेमध्ये यूज होत असतं किंवा एक्झिक्यूट होत असतं. तर याच्यामध्ये हे जे काही विंडोज मिक्स्ड रियालिटी आहे इट इज दी हेडसेट अँड विच इज इम्प्लिमेंटेड बाय दी मायक्रोसॉफ्ट. ओके, हे मायक्रोसॉफ्टने इम्प्लिमेंट केलेलं आहे त्यांचा पर्टिक्युलर हेडसेट आणि त्याला त्यांनी नाव दिलेलं आहे विंडोज मिक्स्ड रियालिटी. ओके, आणि याच्यामध्ये मेन पार्ट काय आहे तर होलोग्राफिक अँड इमर्सिव्ह डिस्प्ले डिव्हायसेस, दीज आर दी फीचर्स ऑफ विंडोज मिक्स्ड रियालिटी. हे त्याचे फीचर्स आहेत. ओके, सो हिअर यू जस्ट सी this is the first look of Microsoft Windows Mixed Reality. ओके, हे हेड माउंटेड डिस्प्ले आहे किंवा हेडसेट आहे आणि या हेडसेट थ्रू हे पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन क्रिएट केलेलं आहे. ओके, सो इट जस्ट फील्स of mixed reality, that means augmented reality plus virtual reality. It can give the feeling of both of them in that particular headset. Okay, so Microsoft insists on calling its new headset mixed reality ones. Okay, that's why it is called as Windows Mixed Reality. ओके, सो या टाईपचा जो काही पर्टिक्युलर एरिया आहे तर तो एरिया या विंडोज मिक्स्ड रियालिटी जे काही हेडसेट आहे तर त्याच्या थ्रू जनरेट होऊ शकतो. ओके, जसं याच्यामध्ये फील क्रिएट केलेला आहे 3D. ओके, सो you can drag and drop holograms around just like you can in HoloLens. Okay, HoloLens is nothing but the headset, okay, which is compatible for VR. Okay, हेड माउंटेड डिस्प्ले जसा असतो तसाच हा HoloLens हा एक पार्ट आहे आणि HoloLens हा जो हेड माउंटेड डिस्प्ले आहे तो इझिली विअर करू शकतो आणि HoloLens हा विंडोजने डेव्हलप केलेला हेड माउंटेड डिस्प्ले आहे. ओके, सो दॅट आर युज्ड विथ विंडोज मिक्स्ड रियालिटी. ओके, विंडोज मिक्स्ड रियालिटी मध्ये हे HoloLens यूज केलेले आहेत कारण ते विंडोजनेच काय केलेले आहेत इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. Okay, so this is the Windows Mixed Reality. It is nothing but the headset. Then holographic and immersive headsets are
त्याच्यामध्ये बघा इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे होलोलेन्स. होलोलेन्स म्हणजे काय आहे तर हेड माउंटेड डिस्प्ले आहे. कारण विंडोज मिक्स्ड रियालिटी म्हणजेच काय तर हेडसेट, आणि या हेडसेट मध्ये हे हेड माउंटेड डिस्प्ले यूज केलेला आहे होलोलेन्स. आणि मग याच्यामध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली तो 360 डिग्री मध्ये आपण काय करू शकतो तर मूव्ह करू शकतो. ओके, जो काही होलोलेन्स आहे तो होलोलेन्स. HoloLens device is used to run the application of augmented reality and mixed reality. ओके, आता नॉर्मली हेड माउंटेड डिस्प्लेचं वर्किंग काय आहे ते हे ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की याच्यामध्ये हेड माउंटेड डिस्प्ले काय करतात तर जे काही AR ऍप्लिकेशन्स, VR ऍप्लिकेशन्स असतील किंवा MR ऍप्लिकेशन्स असतील तर हे हेड माउंटेड डिस्प्ले थ्रू एक्झिक्यूट होत असतात. तर त्याच्यामधलाच हा एक प्रकार आहे होलोलेन्स. त्यामुळे याचं वर्किंग सुद्धा सेम असणार आहे. इट इज युज्ड फॉर रनिंग द ऍप्लिकेशन जस्ट लाईक ऑगमेंटेड रियालिटी, मिक्स्ड रियालिटी. ओके, then the next one is the application and the APIs used by the Windows mixed reality applications are also used by HoloLens applications. Okay, मग याच्यामध्ये जे काही WMR चे जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत तर ते ऍप्लिकेशन्स HoloLens ऍप्लिकेशन्स मध्ये काय होऊ शकतात, यूज होऊ शकतात. So the users can interact with these objects via voice commands, gestures, gaze. On the other hand, objects can also interact with the real world surfaces. So to holograms, you can attach animations, audios and other components. Okay, तर आता ह्याच्यामध्ये काय काय आपण इंटरॅक्ट करू शकतो तर त्याच्यामध्ये जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत तर ते ऑब्जेक्ट्स व्हॉइस थ्रू कनेक्ट होऊ शकतात किंवा गेज थ्रू ऑब्जेक्ट्स याच्यामध्ये कनेक्ट होऊ शकतात. त्याच्यानंतर जे काही रिअल वर्ल्ड सर्फेसेस आहेत तर ते रिअल वर्ल्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सुद्धा याच्यामध्ये इंटरॅक्ट करू शकतात या पर्टिक्युलर रियालिटीमध्ये. ओके, त्याच्यानंतर ॲनिमेशन आपण अटॅच करू शकतो, ऑडिओ अटॅच करू शकतो किंवा व्हिडिओ असेल एखादा तर तोही आपण या पर्टिक्युलर हेड माउंटेड डिस्प्ले मध्ये अटॅच करून देऊ शकतो. So there is a difference between holographic device and immersive device. याच्यामध्ये दोन आता आपण जे टाइप बघितले त्याच्यामध्ये holographic and immersive devices, that means the particular platforms which are used in Windows mixed reality are. आता हे दोन्ही हेडसेट आहेत, होलोग्राफिक असेल किंवा इमर्सिव्ह असेल, आणि दोन्हीचा मेनिंग ही सेम आहे की याच्यामध्ये जे काही हेड माउंटेड डिस्प्ले आहे तर ते फीचर याच्यामध्ये यूज केलेलं आहे. पण ऍक्च्युअली याच्यामध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे तर ऑलरेडी मी सांगितलेलं होतं की जेव्हा हेड माउंटेड डिस्प्ले विअर केलेला असेल तर तेव्हा तुम्हाला तुमचं जे काही हेड माउंटेड डिस्प्ले मध्ये असणारी जी काही स्क्रीन आहे तर त्याच्या थ्रू तुम्हाला पूर्ण एन्व्हायरमेंट काय करायचं असतं बघायचं असतं. तर मग याच्यामध्ये होलोग्राफिक आणि इमर्सिव्ह मध्ये काय डिफरन्स आहे तर फर्स्ट ऑफ ऑल होलोग्राफिक इट हॅज अ सी थ्रू डिस्प्ले, इट परमिट्स यू टू सी द फिजिकल एन्व्हायरमेंट व्हाईल विअरिंग द हेडसेट. म्हणजे जेव्हा जरी तुम्ही तो हेडसेट विअर केलेला असेल तरी सुद्धा तुम्ही फिजिकल एन्व्हायरमेंट म्हणजे ऍक्च्युअल एन्व्हायरमेंट तुम्ही काय करू शकताय बघू शकता. ओके, म्हणजे जरी तुमच्या डोक्यावरती हेडसेट असेल, होलोग्राफिक हेडसेट असेल तरी सुद्धा जे बाहेरचं एन्व्हायरमेंट आहे तर ते बाहेरचं एन्व्हायरमेंट त्या हेडसेट थ्रू बघू शकतो आपण. आणि इमर्सिव्ह डिव्हाइसेस किंवा इमर्सिव्ह हेडसेटचा पार्ट काय आहे तर इट हॅज अन ओपॅक डिस्प्ले दॅट ब्लॉक्स आउट द फिजिकल एन्व्हायरमेंट व्हाईल विअरिंग दी हेडसेट. ओके, जर याच्यामध्ये इमर्सिव्ह टाईपचा हेडसेट विअर केलेला असेल तर तो पर्सन फिजिकल एन्व्हायरमेंट बघू शकत नाही. ओके, दॅट मीन्स that particular user or person can only see the environment which is seen on that particular display which are included under that headset. म्हणजे त्या हेडसेटच्या आतमध्ये जो काही डिस्प्ले आहे आणि त्याच्यावरती जे काही डिस्प्ले होत आहे तर तेवढंच तो युजर काय करू शकतो बघू शकतो. याच्यामध्ये जे काही पर्टिक्युलर बाकीचं जे काही फिजिकल एन्व्हायरमेंट आहे तर ते फिजिकल एन्व्हायरमेंट याच्यामध्ये शो होत नाही. Okay, then it uses world scale for tracking, and in immersive headset it uses stationary or room scale for tracking. Then the tracking used is inside out
and the tracking type of immersive headset is inside out. दोन्ही हे इनसाइड आउट ट्रॅकिंग करण्यासाठी यूज केले जातात. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये वर्ल्ड स्केल म्हणजे ओपन मध्ये आपण हे काय करू शकतो, यूज करू शकतो. होलोग्राफिक डिव्हाइस, इमर्सिव्ह डिव्हाइस आहे, आपण रूम स्केल पर्यंत आपण यूज करू शकतो, म्हणजे पर्टिक्युलर एरियामध्ये आपण ते विअर करू शकतो. इमर्सिव्ह हेडसेट. ओके, सो दी नेक्स्ट वन इज WMR हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये जर विंडोज मिक्स्ड रियालिटी क्रिएट करायची असेल किंवा त्याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन एक्झिक्यूट करायची असतील तर त्याच्यामध्ये हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट्स काय काय आहेत. तर याच्यामध्ये बघा, WMR इज नथिंग बट दी पार्ट विच इज कम्स विथ विंडोज 10. विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, तर त्याच्यामध्ये हे त्यांनी इन्क्लूड केलेलं आहे किंवा त्याच्यासोबत हे WMR त्यांनी इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये कोणते कोणते कंपोनंट्स निडेड आहेत WMR साठी. ओके, सो विंडोज मिक्स्ड रियालिटी हॅव सम रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपोनंट्स, हार्डवेअर्स अँड सॉफ्टवेअर्स. सो जस्ट सी, first one is operating system. So the minimum requirement for operating system is Windows 10 fall creators update, that is Home Pro, Business, Education, and the recommended requirements are Windows 10 fall creators update, Home Pro, Business, Education. That means same version is required for operating system. Then the RAM required for WMR, which is 8 GB DDR3 dual channel, and same for recommended requirements. This is the minimum requirement and this is the recommended requirement. Okay, जसं तुम्हाला मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे तर त्याच तुम्हाला रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स मध्ये बघायला मिळतील. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज डिस्क स्पेस. सो इट रिक्वायर्स ॲटलिस्ट 10 GB स्पेस. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये कमीत कमी 10 GB ची डिस्क स्पेस अवेलेबल असायला पाहिजे WMR साठी. Then CPU processor, it requires Intel Core i5 7200U, that is 7th generation. Then dual core with Intel, then hyper threading technology enabled, म्हणजे त्याच्यामध्ये हायपर थ्रेडिंग टेक्नॉलॉजी इनेबल असली पाहिजे त्या पर्टिक्युलर CPU प्रोसेसर मध्ये. ओके, देन ब्लूटूथ, इट रिक्वायर्स दी ब्लूटूथ फॉर कंट्रोलर्स. आता कंट्रोलर्स काय आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे. जरी हेडसेट असेल आणि तुम्ही एखादा जर गेम प्ले करत असाल तर तो त्याच्यामध्ये कंट्रोल असतं, तर ते कंट्रोल्स करण्यासाठी त्याच्यामध्ये इन हँड कंट्रोलर्स दिलेले असतात. तर त्या टाइप मध्ये कंट्रोलर्स सुद्धा यूज करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये जर कंट्रोलर्स यूज करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये ब्लूटूथची गरज असते आणि त्याच्यामध्ये जर ब्लूटूथ यूज करायचं असेल तर त्याची मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे ब्लूटूथ 4.0. ओके, देन the graphics driver, it requires Windows display driver model 2.2. Okay, तर हे मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे ग्राफिक्स ड्रायव्हर साठी. देन ग्राफिक्स कार्ड, it requires integrated Intel HD graphics 620 DX12 capable integrated GPU and some of them, आता हे मी रीड करून दाखवत नाही, तर हे त्याच्यामध्ये काय आहे रिक्वायर्ड आहे. आणि NVIDIA MX 15096M or greater. Then SB connectivity, USB connectivity, that is it requires USB 3.0 type A or type C. And the graphics display port, it uses HDMI 1.4 or display port 1.2. Okay, so this is the display port, and these are the basic requirement of hardware and software for WMR. Okay, then working of WMR, that is Windows Mixed Reality. Okay, so WMR is a Windows application and it uses Visual Studio 2017 development environment, so there is no need of an additional SDK installation. Okay, तर याच्यामध्ये विंडोज मिक्स्ड रियालिटी विंडोज ऍप्लिकेशन क्रिएट करण्यासाठी व्हिज्युअल स्टुडिओ 2017 हे टूल यूज केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये ऍडिशनल SDK ऍड करण्याची गरज नाहीये, कारण इनबिल्ट त्याच्यामध्ये SDK काय आहे अवेलेबल आहे. ओके, सो यू जस्ट need to install the Visual Studio 2017 and HoloLens emulator and holographic templates. Okay, so you just install the tools from the particular website which is given here.
ओके, इथे ही पर्टिक्युलर वेबसाईट दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून ते तुम्ही इन्स्टॉल करून घेऊ शकता. देन फॉर दॅट यू कॅन set up the particular project, okay, in Visual Studio 2017. Then सेट दी कॅमेराज. ओके, कॅमेरा याच्यामध्ये काय करायचं आहे, सेट करायचं आहे. ओके, युनिटी मध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे की याच्यामध्ये प्लेयर, कॅमेरा. आता हे कॅमेरा कसा सेट करायचा, तर याच्यामध्ये कॅमेरा थ्रू ते पर्टिक्युलर गेम असणार आहे, तर तो कसा जनरेट करायचा, तर हे सेटिंग केलं जातं. दॅट इज कॅमेरा सेटिंग. Then a camera setting for HoloLens and performance setting. Okay, so these options are used for developing that particular applications by using WMR, and after that publishing setting. That means how that particular application is published. त्याच्यामध्ये हे पब्लिश कसं करायचं या पर्टिक्युलर स्टेप्स आहेत, आणि या पर्टिक्युलर स्टेप्स या विज्युअल स्टुडिओ 2017 मधल्या स्टेप्स आहेत. ओके, so this is the last point in this chapter. Okay, so here our syllabus is completed. Okay, so if there are any query, then say me. Okay, or you can mention in the chat box मध्ये mention करू शकता काही प्रॉब्लेम असेल तर. Okay, thank you.